অরণ্য ছবি করছেন ব্ল্যাক কমেডি, মানে যা কেউ আগে অ্যাটেম্পটই করবে না ভারতে আর কি, যে আমি বলবো সবচেয়ে অন্ধকার কথা কিন্তু বলবো হচ্ছে একটা কমেডির ফর্মে। সেই এই সমস্ত জিনিসগুলোকে খুব একটা ধরা হয় না, সেই জন্যে ভালো হুতমের উত্তরসূরি হওয়া ভালো, কিন্তু আবার আমার নিজের কোনো জায়গা থাকলেও ভালো। তবে সেইটা হবে যদি আমি এবার প্রাণপণ গাম্ভীর্য সম্পন্ন 4-5টা বই লিখে ফেলি, তখন সবাই বলবে গোড়ার দিকে উনি বিপদে থাকলেও এখন ভালো লিখছেন, তবে ওইগুলোও এখন মাঝে মাঝে ভালো, তখন এর রিফ্লেক্টেড গ্লোরিতে ওইটা একটু কনসিডার্ড হতে পারে। আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে তোমার কাছে। হ্যাঁ, মাইনর মোডটাকে হেয় করা হচ্ছে কি প্রশ্ন করছি, মানে ইন দ্য সেন্স যে the comic or the satiric does not want to exist in the major mode. Why do you, I mean, there are different, you know, there is the major mode, there is the Nayok, the Mohanayok, the great literature, Rabindranath, whatever, Abanindranath, you know, tara achen, but to say that because Uttam Kumar ache, we don't appreciate Tulsi Chakraborty, Bhanu, Johor, Rabi Ghosh, definitely not. But people exist in different modes, I mean different roles, you know, you can't have in anything, you cannot have everybody playing the same role. So just to think that the person who's playing the minor role, the fool in Shakespeare is not you know, extremely significant is again so really the question I'm putting, again it's a provocative question, and ami just jiggesh korchi mane je well, I agree, of course, with what Chandril is saying, and I see where he's coming from. Kintu ami ei proshnoটাও করছি that just because a mode is minor, just because it is the fool in Shakespeare or the comic in, you know, the Rabi Ghosh in the Satyajit Ray film, I don't think that actually one can say that that's not, you know, we want to be that and we don't want to be this, or that is the more important than this is not. It's just a different. It's just a different. My only thing to that is I agree completely. কিন্তু আমার মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে that is how it should be. হ্যাঁ, and that is how it should be. But I think what we were, I mean, he was talking about, you were talking about earlier was how it is ended up being received. Absolutely. So এটার যে তফাৎ সেটাতেই আমি বলছি যে the reader or এখানে viewer reader যাই হোক, ওর একটা মানে একটা দায়িত্ব থাকা দরকার। মানে আমি সেটা রিঙ্কাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, কারণ ও ইতিহাসটাও আমাদের মধ্যে সবথেকে ভালো জানে সম্ভবত, যে স্যাটায়ার কি বরাবরই একটা প্রান্তিক বা একটা মার্জিনালাইজড অ্যাক্টিভিটি? এটা কি? Well, it depends on how you read it. I mean, in the sense that if you read it in the way in which literature used to be read in the 19th century, that it is, in the 19th century it was poetry and gradually the novel, of course. If you want to read those as the major forms, certainly, but in any literary history, whether it's English literary history or amader Bangla Sahitya, the satiric and the comic are integral, vital elements, and they need to exist in the minor form. They need to exist in the margins. They need to be there in order to poke fun. You cannot be, you know, the main person on the stage and needle. The needle, you know, the needling, the sort of interjection, the pointed remark has to come from the margins. It has to come. That is the place where it needs to come from. Otherwise, it won't. It may not have the sort of impact that you want it to have. So, and traditionally you're asking me about history. As I said when I, you know, began, satire has been there in the culture from the beginning. It's been there in pre-colonial culture, and it's been there in sort of modern colonial culture as well, right from the start. Ishwar Gupta was one of the most popular poets of his time. People have forgotten him, but the aphorisms they remember. Rate mosha dine machi ei niye Kolkataয় achi. Your famous line that was used in Komul Gandhar by Ritwik so beautifully, এই যে কত ভঙ্গ বঙ্গমোর বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা. So those are lines that are both moving and satiric at the same time, which is an accomplishment, I think. So, you know, the lines exist even if we might have forgotten the poet himself. The poet now is being read again, I think, by a lot of interesting people. Thanks it to will you, always to an be extent. there. No, but a lot of other people also. But it will, you know, this is a tradition that has been there, and you just need to sort of read it again for the current generation in order to enjoy it again. So Chandril does that in his own way, Indrajit does that in his own way when they write about it for their features, for their newspapers, and that
by the way, I think you should ask them about newspapers, because apart from what Chandri said, the best and the most pointed satire, of course, is political, and it happens in the pages of newspapers. That is, I mean, I appreciate ওই আপনার টিচার যেটা বলেছিল ফিচারের পিছলে না ওটা তো সবাই কিন্তু ওখানেই তো that is the space for it. ইন্দ্রি, আমি ভাবছিলাম তোমার বইটা সম্পর্কে তুমি যদি কিছু বলতে চাও, গ্র্যান্ড ডিলিউশনস, তোমার নতুন বই, সেখানে আমি যেটা দেখলাম সেখানে তুমি কিন্তু কিছু স্যাটিরাইজ করার চেষ্টা করোনি। না, না। ইউ আর টেলিং ইট লাইক ইট ইজ। দিস ইজ নট দ্য স্যাটিরিক্যাল বুক। এটা হচ্ছে এটা আমার রাবীন্দ্রিক পোজ, এই বইটা। আগেরগুলো একটু ওই ভাড়ামিগুলো করছিলাম আর কি, কিন্তু খবর কাগজের কথা উঠলো, আই মিন ইটস আ ইন্টারেস্টিং স্পেস, কারণ তুমিও একটা মেইন স্ট্রিম কাগজে কাজ করো, আমিও এককালে মেইন স্ট্রিম কাগজে কাজ করতাম। অ্যান্ড এদিকে স্যাটার সবাই আমরা বলছি ইট কামস সাইড দিক থেকে একটা আসছে, মানে ওটা সোজা কথায় সবসময় বলে না বা বলা উচিতও নয়। আমার মনে হয় ব্যঙ্গর একটা মজা যেটা আমি পাই, অ্যান্ড রিয়াকশনও যেটা আমি দেখি হচ্ছে যে যেগুলো মানে সিরিয়াস কয়েকটা সাবজেক্ট, সেগুলো দুরকমভাবে লেখা যায় না, কোটিভাবে লেখা যায়, কিন্তু মানে ব্রডলি মানে একটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে লেখা যায়, লেখাও হয়, ভালো খারাপ সেটার ভেতরে আছে। কিন্তু অনেক সময় ওই ব্যঙ্গ বা হিউমারাস বা একটু ডিসরাপটিভভাবে সেই একই জিনিস যদি লেখা হয়, একটা মানে এই ধরুন আরেকটা রেপ হলো কোথাও, হ্যাঁ, কাগজে পড়লে একজন একটা 700 শব্দ লিখলো, ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করা হলো, কিন্তু কেউ যদি মানে কি একটা কোনো একটা মানে ডিফারেন্টভাবে মানে একটা ব্যঙ্গভাবে লেখে, সেটা অনেক সময় শক করে এমনভাবে যেগুলো মানে চোখের সামনে ভাবছে, মানে রাস্তায় ভিখিরি কেউ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু যখন আমরা কিছু একটা অদ্ভুতভাবে ভিখিরিকে যখন মানে রূপে দেখি, তখন ভিখিরিটা হঠাৎ আমরা দেখবো রাস্তায় রাস্তায় ভিখিরি। সো ব্যঙ্গ অনেক সময় it either magnifies it or makes a invisible thing visible, or it just shocks us. সব সময় যে আমরা এই দেখুন এই ওরকম টাইপের লেখা সব ব্যঙ্গ না হলেও, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাংশনস, না হলেও ওটা একটা বাই প্রোডাক্ট বলতে পারবো। যেমন আমি মানে এখানে আমি আজকে আসার আগে আমি চন্দ্রিলের একটা প্যাসেজ, এটা আমি পড়ছিলাম। এখন তো সবাই মানে জেন্ডার নিয়ে কথাবার্তা হয়, আমি আরেকটা সেমিনার থেকে এলাম, ওখানে জেন্ডার ফ্লুইডিটি, তারপর বলে না ওটা জেন্ডার ফ্লুইডিটি না, ওটা সেক্সুয়াল ফ্লুইডিটির কথা বলা হচ্ছে। তো এখানে ও বাঙালি পুরুষ সম্বন্ধে একটা ছোট প্যারাগ্রাফ আমি পড়ছি তোমার অনুমতি নিয়ে। হ্যাঁ, বলছে বাঙালি পুরুষ দুরকম হয়, এক অভদ্র সেক্স স্টার্ভড, দুই ভদ্র সেক্স স্টার্ভড, আমি দ্বিতীয় প্রকার। তাই লেডিস সিটের সামনে ঝুঁকে হামলে দাঁড়ানো তো দূরস্থান, বরং তরংশে যতটা দূরে পারি গিয়ে মেয়েদের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে মুস্কো জোয়ানদের হাড়িপানা মুখ পরম ডাবডেবিয়ে বাস মেট্রোয় সফর টাইম কাটাই। নাও আমার জন্যে মানে দিস অ্যাকচুয়ালি ফর মি টেলস মি আ লট অফ থিংস, মানে ট্রুথফুল, মানে এমন নয় যে ও ঢপ মারছে, মানে এটা সত্যি। এটা আমি পড়ে আমি ভাবলাম যে তোমার কথা তো আমি অতটা জানি না তোমার ব্যাপার, কিন্তু আমি তো আমার কথা ভাবলাম এটা নিয়ে। আমি বললাম যে এটা তো আমিও করি বা করতাম, করি না, সেটাই তো উদ্দেশ্য। সো এক্স্যাক্টলি। তো আমি এমনি ভাবতাম যে আমি নর্মাল ভালো ছেলে, এই হোয়াটএভার। এটা পড়ে আমি বললাম যে না, আমিও তো কি বললে ভদ্র সেক্স স্টার। আমি ভাবছিলাম এবার একটু ডেঞ্জার জোনের দিকে যাই আর কি, মানে খুব ট্রেডিং কশাসলি বাট স্টিল। তুমি নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর ইনসিডেন্টের পরে যে লেখা লিখেছো, যে মিছিল হলো না বড় একটা, তারপরে যে লেখাটা লিখে যত মত একটাই পথ, এটা তারপরে আমরা দেখলাম তুমি কিছুদিন পরে তুমি অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছো, আমার তো মনে হয় এটা। তারপরে তুমি কিছুদিন আগে একটা লেখা লিখেছো, এক যে ছিল রানী বলে। তো এই সমস্ত লেখাগুলো যে তুমি লিখছো, এতে তোমার রাজরোষের ভয় হয় না? না, ভয় একটু হয়, কিন্তু এটা আমি জানি যে দুটো ব্যাপার আছে এখানে। একটা হচ্ছে সত্যি সত্যি যদি রাজরোষ কারোর উপর বর্ষিত হয়, সে রাতারাতি বাঙালির কাছে দুর্দান্ত একজন শহীদ হয়ে যায়। ওর চেয়ে ভালো ভাগ্য বাংলায় আর কিছু নেই। শহীদ হলে তো লেখাও না 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 না, শহীদ মানে আমি বলছি না সে মরে যায় বা একটা বিচ্ছিরি বেদি করে তার উপর কাকবক বসার জায়গা করে দেওয়া হয়, তা নয়।
আমি বলতে যাচ্ছি সে কাজও করে যায় আর এমন তার মাথার পেছনে একটা চমৎকার গোল রাংটা দিয়ে খেলও হয় জ্যোতি আর কি। হ্যাঁ, সেটা দেওয়া হয়, তখন সে যাই করে সেটাকে কিছু লোক আরে বাস আপনি বলেছেন এরম বলে। অর্থাৎ পুলিশের কাছে মার খাওয়াচ্ছে বড় গ্লোরি বাঙালির কাছে কম আছে, সেটা হোমগার্ড হয় তাহলেও হবে, মানে একটা লাঠি খেয়ে যেতে হবে। ফলে সেইটা আমি জানি, এটা হচ্ছে এক। আর দুই হচ্ছে এই যে কথাটা ও একটু বলেছে কিন্তু সেটা থেকে আমি নিতে চাই প্রসঙ্গটা, সেটা হচ্ছে যে কোনো ব্যঙ্গ তো একটা অতিরেকের ওপর নির্ভর করে। মানে চার্লি চ্যাপলিন কি করতেন, যে একটা লোক এরম করে অপদস্থ হয়, উনি এমন করে অপদস্থ হতেন ওরম করে কেউ হয় না। মানে ট্র্যাম্পকেও ওভাবে কেউ মারে না বা বাস থেকে কেউ নামিয়ে দেয় না, কিন্তু সেটা থেকে আমাদের প্রচণ্ড হাসি পেত। আর পরে যদি মনে হতো আমরা ভাবতে পারতাম যে ও বাবা সত্যিই তো আমরা সমাজের কিছু লোককে তো এরম করছি। ফলে অতিরেক হচ্ছে প্রায় প্রধান অস্ত্র একটা ব্যঙ্গ। ঝামেলা হচ্ছে এখন অন্তত পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে যা চলছে তাতে তোমার আর অতিরেক করার কিছু নেই। এখন এখনই। সুকুমার জন্মালে না, মানে না Absolutely. খেয়ে মরতেন, কিচ্ছু ইউরা অ্যান্ড সন্সের ছাপাখানায় চুপ করে বসে আছেন, কিচ্ছু করার নেই, কিছুই লেখার নেই। কারণ তুমি কি লিখবে, যা হচ্ছে তুমি যদি সত্যিটাই এখন খবরের কাগজে তুমি মেন স্টোরি আর অ্যাঙ্কার স্টোরি পড়লেও তোমার যদি সেন্স অফ হিউমার থেকে তুমি হাসতে হাসতে মরে যাবে। কারণ পৃথিবীতে যা হচ্ছে আর অতিরেক করবে কি, যে লোকগুলো সম্পূর্ণ জোকারের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের তুমি আর কি রং মাখাবে আর কিভাবে বুড়ো বয়সে সংসেজে রং করতে হলো তুমি কার নামে বলবে। ফলে রাজরোজ রিয়েলিটি যখন ক্যারিকেচার তখন সেখানে ক্যারিকেচার তখন আর তুমি ক্যারিকেচার করতে পারবে না। ফলে এই সুযোগে ওই ডিপ্রেশন মানানো ভালো এক, আর দুই হচ্ছে ওই রিস্ক করতে আর এখন খুব একটা ভয় করে না। কারণ যখন রাজাকে ওরকম করে এই তোর কাপড় নেই বললে লোকে রেগে যাওয়ার অনেক লোক, এখন কেউ রেগে যায় না, একমাত্র নিজে রাজা ছাড়া আর তার একেবারে পারিষদ ছাড়া কেউ রেগে যায় না। কারণ সকলেই জানে যা চলছে সেটা হাস্যকর, এবং বাঙালির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে কেউ আশা করে না যে এর থেকে কোনো উত্তরণ হতে পারে, কেউ আশা করে না। সবাই বলে এটা বাংলায় তো এখন তুমি যদি ধরো কোনো একটা ফাংশানে লিখে দাও টিকিটে 6টায় শুরু হবে, আমরা করেছিলাম, আমি একটা চন্দ্রবিন্দু বলে ব্যান্ডে আছি, আমরা করেছিলাম যে 6টায় শুরু হবে। আমাদের একটা বিরাট অপরাধ হয়েছিল, আমরা 6টায় শুরু করেছিলাম, 6:30 যখন সমস্ত লোক এলো আমাদের মামা মাসি ছাড়া, এবং তারা দেখলো যে আধ ঘন্টা আগে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, তাদের রাগ দেখে কে। আমি গান গাই না, ফলে আমি গেটে ছিলাম টিকিট চেক করার দায়িত্বে। তারা আমাকে কি হলো, কেন শুরু হয়ে গেছে, এখানে কি লেখা আছে, এখন 6টা, তা এখন কটা বাজে, এখন 6:30, তাহলে অর্থাৎ এটা তোমায় জানতেই হবে যে বাঙালি আধ ঘন্টা পরে শুরু করবে, এটাকে ধরে নিতে হবে। ঠিক সেইভাবে বাঙালি অধঃপাতে যাবে, সে হাস্যকর হবে, সে কোনোদিনই ভালো কিছু আর করতে পারবে না। এটা এমন করে এখন মানে ধরে নেওয়া হয়ে গেছে যে এখন আর সত্যি সত্যি অথরিটির নামে লিখলে রাজরোষে পড়া হয় আমার মনে হয় না। বরঞ্চ কিছুদিন পর এরম লেখা লোকে লিখলে বলো ওটা ছাড় বাবা, যদি অন্য কিছু পারিস লেখ। আমার মনে পড়ছে আমরা যারা 80-র দশকে বা এখানে এই কলকাতা শহরে ছিলাম, স্কুলে পড়তাম বা কলেজে পড়তাম, সেই সময় একটা স্লোগান ছিল মনে আছে, কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। এখন লন্ডন তো হবে। হ্যাঁ, এখন লন্ডনও হবে। যাই হোক, তো তারপরে সেটা আমাদের অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী, যিনি আমি এবং ইন্ডি আমরা দুজনেই ওর কাছে পড়েছি, তো উনি বলেছিলেন এটা একটা ঠাট্টার মতো জায়গায় এসে গেছে কলকাতা। তারপরে তো আরও 20-25 বছর কেটে গেছে, কলকাতার চেহারা দেখে কল্লোলিনী তিলোত্তমার কাছাকাছিও কিছু বলে মনে হয় না, এটা ঠাট্টার মতো শোনায়। কিছুদিন আগে দেখলাম, আমি এই কলেজ স্ট্রিটে যাচ্ছিলাম, তখন একটা মিছিল আসছে, সেটা একটা নন পার্টিজান মিছিল, অনেক নানা রকম সংস্থা, তারা এই যে আমাদের মেয়েদের উপরে যে অত্যাচারের ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকছে তার উপরে একটা প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে এরা আসছেন। সেখানে ওই পুরো পয়ার ছন্দে ছিল একটা ভার্স ছিল, সেটা দ্বিতীয় লাইনটা ছিল, আর কত মেয়ে মরলে তবে জাগবি তিলোত্তমা। তো এইরকম এমনকি একটা জায়গায় আমরা এসে গেছি যে আমাদের ওই যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম, স্যাটায়ারের জায়গাটাই আর নেই, সেখানে হাসির বদলে শুধু মানে রাগ আর বিষণ্ণতা, এটাই আমাদের আশ্রয় হয়ে যাচ্ছে। আমার তো খুবই তাই মনে হয়। তার মূল কারণ হলো এই যে মানে এইটা নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছি এরকম তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে ধরা যাক খুব বেশি রসোত্তীর্ণ ব্যঙ্গ লেখা হচ্ছে না, কেউ যদি বলে, নাই বলতে পারে কেন হচ্ছে না, তার মানে এরকম যদি কেউ ভাবে তার একটা কারণ আমার মনে হয় যে ব্যঙ্গ করতে গেলে একটা তো খুব রাগ দরকার সব কিছুর ওপর, আর তার সঙ্গে অদ্ভুত ব্যালেন্সে দরকার একটা প্রসন্নতা, যেটা হুতমের ছিল বা অনেকের থাকে, ওই ডিটেলগুলো দেখতে পাওয়া এবং একটু দূর থেকে এমনকি নিজেকেও দেখার ক্ষমতা, যার জন্য হুতম বলেছেন যে আমি নিজেও নকশায় থাকতে ভুলি নাই,
মানে আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য করিয়াছি এবং নিজেও নকশায় থাকতে নিজের বলি। দিকে তাকিয়ে হাসাটা তো হ্যাঁ, একেবারে মানে ওই গোটা যে আমি বলছিলাম যে ওই যে বিরাট একটা মিলিয়ে যাচ্ছে। চালচিত্র বা কোলাজ, সেটাই যদি কেউ নিজেকে না দেখে তাহলে কিন্তু ব্যঙ্গটা খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না। সেইটাই ঝামেলা যে বাংলায় অন্তত বহুদিন ধরে যারা খুব বড় বড় শিল্পী বা সাহিত্যিক, তারা না ভারী বিমর্ষ। তার মূল কারণ হচ্ছে তারা ওই যেটা সব বাঙালিরই হয় বা হয়তো সব সাহেবেরও হয়, সেটা হচ্ছে তারা যতটা মনে করেছিলেন যে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। মানে কাউকে হয়তো আনন্দবাজার ডাকেনি, কাউকে তো আনন্দবাজার ডেকেছে কিন্তু জ্ঞানপীঠ দেওয়া হয়নি, কাউকে জ্ঞানপীঠ দেওয়া হয়েছে কিন্তু নোবেল কমিটি ডাকেনি, কারণ নোবেল শর্ট লিস্টেড হয়েছে কিন্তু বুকারে বলেনি। অনেক রকম তো ক্ষোভ থাকে মানুষের। এবার এই ক্ষোভগুলোকে সর্বক্ষণ চাষ করতে করতে ঝামেলাটা হয়েছে কি, সারাদিন আমি যদি শুধু অভিমান আর ক্ষোভ করে যাই আর আমাকে সর্বাঙ্গীন এবং সম্যকভাবে শুধুমাত্র খুব ভালো বলে ভেবে যাই যে আমার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, সবাই আমাকে বুঝতে পারলো না, ফলে ব্যঙ্গ করলে আমি ওকে 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 করবো, কিন্তু আমার দিকে একবারও ক্যামেরাটা ঘোরাবো না, তাহলে ব্যঙ্গটা রসোত্তীর্ণ হয় খুব ঝামেলা আছে। আমার ধারণা বাংলায় এখন এই রোগটাও খুব পেয়ে বসেছে। কালচার অফ ইনটলারেন্স যেটা আর কি, তার সঙ্গেই যুক্ত এটা আর কি। হতে পারে, হ্যাঁ। হতে পারে। না প্লাস সেইবার- সবার দোষ আমার ছাড়া ওরকম টাইপের আর কি, মানে exactly. আমি একটা প্ল্যাটফর্মে বসে আছি, আমি বেঙ্গলি বা যে করছি জাজমেন্ট দিচ্ছি, তো তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে মানে আমিও এই সমুদ্রে ডুবে আছি আর কি, মানে সেটাই। আর আরেকটা মানে স্মল থিং তুমি বলছিলে ক্ষোভ বা মানে অ্যাঙ্গারের কথা আর কি, মানে একটা তো হচ্ছে ধরো ওই কি একটা আছে লাফটার ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন, কিন্তু I think satire বা laughter can also be the best diagnosis of a disease. মানে অনেক সময় যেটা ওই আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছি আর কি, মানে যেটা আমরা নিজেদের ভেতরে দেখতে সবসময় প্রস্তুত নই, সেটা অনেক সময় আমরা ব্যঙ্গ করেই মানে মানে আরো সর্ট অফ ইনভেস্টিগেট করতে পারি। সেটা আমি দেখেছি, আমি ক্ষোভের কথা হোক বা অ্যাবসার্ডিটির কথা বল, নবরুণ ভট্টাচার্যের লেখাতে আমি মানে ইটস এমন একটা অ্যাবসার্ড এলিমেন্ট আছে যে ওটা মানে বোঝাই যাচ্ছে যে প্রচণ্ড ক্রোধ আছে, কিন্তু কয়েকটা প্যাসেজে মানে একদম মানে পাগলা টাইপের মানে মানে অন্য প্লেনে নিয়ে চলে যাচ্ছেন পুরো সো ব্যাপারটা। ওটা আই থিঙ্ক ইজ এ মিক্সচার অফ, যেটা আমরা বলছি একটা ফ্রাস্ট্রেশন, যে মানে আমাদের আর মানে হাসির কেউ হাসির পাত্র রইল না, কারণ সব মানে এভরিথিং ইজ বিকামিং সো মানে কমিক, যে আমরা লিখবো কি বা আমরা দেখবো কি মানে Also, I think a distinction needs to be made. I was wondering whether a distinction needs to be made between the comic and the Comic, right. satiric. Sure. In the sense that up to a certain point, till a few years ago, one could have said যে বাংলা সিনেমা থেকে কমেডিটা কোথায় গেল? কমেডি নেই, কি দারুণ কমেডি ছিল। Where is the comedy now? Where are the comedians? Where is the comedy? অথচ কয়েক বছর আগে ভূতের ভবিষ্যৎ হলো, সবাই গেল, সবাই খুব হাসলো, হলে কি হাসির রোল, হ্যাঁ, কিন্তু এটা ঠিক স্যাটিরিক হাসি না, এটাকে ঠিক ব্যঙ্গ বলা যায়? আই মিন আই ডোন্ট নো, আই ওয়াজ জাস্ট ওয়ান্ডারিং ওয়েদার বাংলা সিনেমাতে ব্যঙ্গ জিনিসটা যেভাবে কমেডি ছিল এক সময়, এই যে দিস সেন্স অফ পোকিং ফান, দিস সেন্স অফ দ্য কমেডিক, সেই সেন্সে এসেছে কেন? বাংলা সিনেমা তো আজকাল শুনছি এত বেশি হচ্ছে যে কোনোদিন এত বাংলা ছবি নাকি বানানো হয়নি, গত বছর নাকি 100 না কত, কোয়ালিটি অফ বাংলা সিনেমাও নাকি। হ্যাঁ, এবারে প্রশ্নটা তাহলে হলো যে ব্যঙ্গ আছে কি? আমি তুমি মানে সিনেমা নিয়ে বলবে, বাট আমি না, আমি একটা কিচ্ছু বলবো না, আমি বাংলা সিনেমা দেখি না, ফলে আমি আপনি নিজে বাংলা ছবির ওটাই তো পরিচালক তাহলে একজন, হ্যাঁ, না আমি ওটা বলতে- আমার যেটা বক্তব্য হচ্ছে ভূতের ভবিষ্যৎ তুললে না, আমার মনে হয় না সবাই যারা হাসছিল ভূতের ভবিষ্যতে সবাই একই জায়গায় বা একই ভাবে বা একই জিনিসে হাসছিল। ওদের অনেক মানে সিনেমার কত 2 ঘন্টা লম্বা, আমরা অনেকে অনেক সময় অনেক কারণে হাসছে। আই থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ আ এলিমেন্ট অফ স্যাটায়ার অবভিয়াসলি, বাট মানে ওই মানে 22 থেকে 24 মিনিট হয়তো একটু স্যাটিরিক্যাল ছিল, তারপরে আবার মানে অন্য জিনিস হয়ে গেছে এরকম। আই থিঙ্ক কমেডি ইটসেলফ ইজ অবভিয়াসলি ব্রড অ্যান্ড সর্ট অফ ভেরিয়েটেড, বাট একটা অন্য সিনেমা আমি দেখলাম, আমি জানি না তোমরা দেখেছো কিনা, স্থানীয় সংবাদ বলে, which is essentially to me a much more powerful satirical film. এটা বেসিক্যালি হচ্ছে কলকাতার রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, আর ওটা একটা ডেড প্যান ব্যাপার ছিল, আর ওটা কন্টিনিউয়াসলি একটা ডেড প্যান ব্যাপার ছিল। ওই স্ট্যাটিক ভিজুয়ালটা যেটাতে 5টা ছেলে রকের আড্ডায় বসে আছে, জাস্ট স্টিলটাই স্যাটিরিক ছিল। তো মানে
আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে হাসলেই যে ওটা মানে একই বোতাম টিপে হাসা হচ্ছে সেটা নয়। অনেক সময় ভাড়ামিতেও লোকে হাসে, অনেকে মিমিক্রিতেও হাসে, অনেকে আবার সাটল হিউমারে হাসে, আইরনিতে হাসে। একটা মোটা লোক কলার খোসে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল, সেটা তো স্যাটায়ার হলো না, ওটা হাসির একটা হলো। আমরা বোধহয় সময়ের শেষের কোনো কাছাকাছি প্রশ্ন এসে- হ্যাঁ, কি- যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কারোর যদি কেন এইটা নিয়ে নাও। আচ্ছা, আমার মনে হলো রবীন্দ্রনাথের উপর একটু অবিচার করা হলো। ঘটনাটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মেছিলেন তখন এত পাওয়ারফুল ক্যামেরা ছিল না, বা এই মোবাইলে ক্যামেরা। উনি যদি এখন জন্মাতেন, উনি ও করে হাসতেন, সেই সময় একটা মোবাইলে একটা ছবি তুলে নিয়ে না না সম্ভবত না, শুনুন, সেই সময় ক্যামেরা ছিল, ওই বক্স ক্যামেরা ছিল। তো আপনি স্ত্রী বইটা দেখেছেন, সেখানে যে একটা ছবি তুলছে আছে, তো সেই তখন ওইরকম ধরনের ক্যামেরা ছিল। তাদের বলতে আপনারা বসুন ওখানে, হ্যাঁ ছবি তুলছি, এবার তাদের ছবিটা তোলা হলো তাকে। আর তখনকার দিনে যে ক্যামেরাম্যান এরা এখনের মতো বল নয়, তখন বলতে দেখতো সে কীরকম গম্ভীর হয়ে আছে কি না, এরকম। হ্যাঁ, তা ঘটনাটা হচ্ছে গিয়ে তখন ওইরকম ক্যামেরা ছিল না। চন্দ্রিল ওটা বললেন যে উনি ওইরকম ভেবে চিন্তে